الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإنسان فالحمد لله القديم الأول الأخير الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وبعد فلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد واحد قدير مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفة سبعة تنتظم فقدرة إرادة سبع بشر حياة العلم كلام استمر وزايد بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي الفطان بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقه من عرضه بغير نص كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبات وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاختص ل50 بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هود وصالح وإبراهيم كل منتبه لوط وإسماعيل إسحاق كذا وأبو يوسف وأيوب ابتدى شعيب هارون وموسى ويسع ذو الكفل داود سليمان تبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وهم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل أشي منهم جبريل ميكال إسرافيل إسرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد مالك ورضوان تدى 4 من كتب تفصيل وتوراة موسى بالهدى تنزيل وزبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكريم فيها كلام الحكم العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيمان نبي من آخر وجب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر الباقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضل أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة الزرية أرضعته حليمة السعدية مولده بمكة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله والطيب والطهير بذن ذا يلقب
أتاه إبراهيم من سارية فأمه مارية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم ستة فخذ بهم وليجة وأربع من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعدها علي وابنهما السبطان فضلهم جليل فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكاة رضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا بالمصطفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعم كذا عمته صفية ذات تذا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد الإسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترض عليه 5 بعد 50 فراد وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلا امتراء قد فاز الصديق بتصديق الله وبالعروج الصدق فأهله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سنة ميسرة نظيم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل وصحبه وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل لمن بها قد اشتغل أبياتها ميز بعد الجمال تاريخها لحي غر الجمال سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحمة الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قتل الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأسرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرض برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. Kitab Tauhid lah. Ada yang belum bisa kah? Makanya. Nah, siapa lagi ada? Yang belum ada bisi. Ada kah? Belum pian ya. Pian belum. Oh ini sudah. Pian belum ya. Ini belum jual lah. Aduh Pak. Siapa lagi ada? Ini Bang sudah. Nah. Itu Bang. Sudah. Oh sudah belum ada. Ini Bang ada deh. Ada ini. Ambilkan ya lah. Mana ya? الفاتحة حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام ثم جميع العلماء والأولياء والصالحين وجميع الشيخين أجمعين وخصوصا إلى روح سيدنا محمد اللهم بن عيسى سنة سيدنا النبي محمد بن علي بعلي وإلى الموقف الأعظم محمد بن محمد الغزالي وقم الأحوال بيزيد الصمي وقم مقام شيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السامن على مدني ومولانا الشيخ محمد أسد بن عبد البنجري والشيخ محمد يسوع الأنوار بن اسماعيل البنجري والشيخ محمد شرواني عبد البنجري البنجري والشيخ محمد زين عبد الغني صفون وخصوصا إلى روح الشيخ كي حج أشعري بن حج سليمان وجميع مشايخنا ووالدنا ووالدكم بأن الله الكريم يعلي درجات في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى أهل بيته من بركاتهم وأسرار أموالهم وعلوم منفعتهم وخصوصياتهم في الدنيا والآخرة وأن الله الكريم يرزقنا ببركة مع الجماعة طول في صحة وعافية مع كمال متامة للنبي الله وباطنا في عافية وسلامة في الدنيا والآخرة وحسن خاتمة عندنا على هذه النية ولكل نية صالحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, karunia kepada kita bersama. Terlebih lagi kita diberikan waktu dan kesempatan umur yang panjang, dapatlah kita meneruskan pembelajaran kita yang telah lama terhenti setelah bulan Ramadan tadi. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan Ramadan tadi terima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dapat meneruskan pembelajaran yang sebaik-baiknya dan bisa mengisi sebagaimana mestinya, dan mudah-mudahan waktu kita berberkah dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Menyambung kajian kita, nah ini yang kedua, ketiga adalah pelajaran tentang tauhid atau keyakinan atau ilmu kalam. Rasanya halaman 6 nih. Yang putih ini pulang. Ini yang putih. Ngaranya Sirajul Muqtadiin. Ya lah, halaman 6. 1, 2, 3. Nah, baris ke-4 sana. Maka inilah dimulai. Halaman 6. Sama lah sana. Rasanya sama aja, Bang. Ya, sama aja halaman 6. Ini piano di sini. Mana judulnya baju tuh? Halaman 6. Sambil belajar membaca Melayu, ini bila bisa baca Al-Quran, insyaallah bisa baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bih. Maka inilah mulai masuk pada membicarakan yang dimaksud hal keadaan hamba ini maksudnya nang pangharang inilah minta pertolongan dengan karunia Allah yang pemurah. Jadi apa aja kita lah secara zahirnya kita pegawai, padahal adalah semua bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang datang ke sini itu karena bantuan atau karunia Allah Subhanahu, ngarannya dapat hidayah, dan kawan begawi kawan belajar ini ngarannya dapat taufik ya. Kalau taufik lah, lain upik dihidar orang wajib lain. Taufik itu kawan menggawi nang baik, ini ngarannya piannya menggawi nang baik lah. Nang mulai rumah tadi ada anak lah, Pak ulun payah anak belajar kemarin, alhamdulillah tuh dapat hidayah. Ibu hidayah anak sebelah itu lain lah. Hidayah itu ngarannya kehendak. Taufik itu pian mulai rumah tadi tulak bersepeda atau berjalan atau bersepeda mesin listrik ke sini sekalinya tuh ngarannya dapat taufik ngarannya. Itu ngarannya karunia Allah dari bidang dalam atau zahir atau batin ngarannya. Ada nang jahir nih kita ada dapat waktu nang lapang ya lah. Seminggu sekali aja lah. Kalau Bapak membaca di mana tuh di Iana, di Bejuri, kalau orang lagi behari itulah kita nih kan ada musibah, tahu musibah lah, takziah, tahu lah kami minta takziah, orang mati, ya orang mati Rasulullah ada. Nah, tolak kasih itu tuh artinya takziah, artinya itu disunatakan dapat pahala sunnah. Takziah tuh bila ada keluarga nama meninggal, takziah 3 hari bakal matian lah, itu sunnah. Tapi ulang zaman bahari itu ada takziah yang aneh. Kenapa ya? Bila orang itu kadang mengkau dapat pahala, misalnya menggawi yang baik terdapat, itu bertakziahnya. Ada dalam bab sembahyang berjamaah itu, bila tak tinggal takbiratul ihram takziah orang, ayo orang kematian. Daripada apa ya? Karena kadang kau menggawi yang baik. Adik kita nih alhamdulillah kau menggawi yang baik, diantaranya menuntut ilmu. Itu ngarannya karunia Tuhan dari bidang yang batin atau bagian hati. Nah, dan orang-orang itu orang-orang apa yang dikandaki Tuhan kan sembarangan, pian kan sembarangan. Padahal banyak kali kawan pian di saulang, tapi hatinya akan tergerak banyak kasih. Padahal di rumah orang ada juga paling memecing HP atau bakal kawanan, bayikan, berjalan kemana-mana kah? Ada dah hati tergerak itu, anak belajaran tuh ada tergeraknya, tuh ngarannya kalau dapat hidayah. Betul pulang ada orang, ada dapat dapat kehendak anak kasih itu,
Soalnya ada auran itu ngarannya kada taufik. Nah, jadi ngapa-ngapa nang kita gawe ini semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Telah berkata oleh Al-Allamah, kalau alim itu orang-orang tahu. Kalau Allamah itu sangat alim. Nah, Syekh Ahmad bin Muhammad Suhaimi. Nah, ada kanal abahnya Suhaimi. Jadi hanya Suhaimi ya. Ujar sidin tiada bagi siapa-siapa nang handaki akan masuk ke dalam suatu ilmu atas jalan yang lebih sempurna bahwa diketahui lebih dahulu akan mabadi nang 10. Nah, bila hendak belajar ilmu apapun ada dulu dasar nanti ketahui. Biasa kita tuh ada aja sebelum kita baca buku tuh ada aja apa di mukanya tuh. Nah, itu namanya itu dibaca itu sama membaca kesimpulan. Apa namanya daftar isi kan? Nah, ini lebih kuat dari daftar isi. Kalau tidak salah namanya rangkuman dari buku lah. Supaya apa ya? Supaya kita nih bila mengetahui itu karena lebih gemar lagi anak membaca di dalam. Sebelum nang isi itu ada kesimpulannya. Nah, arahnya membagi 10. Adapun sebabnya menjadi suruh mengetahui itu lebih dahulu sebelum masuk padanya itu ilmu ialah karena buat menggemarkan bagi orang yang menuntut. Nah, jadi bila belajar ilmu misalnya ilmu fikih supaya hendak ya lebih kita tuh gregetan bisa kita atau supaya lebih memberikan kesukaan di dalam hati daftar isi baca loh bisnya aja langsung ada baca buku daftar isi loh ya yang aja mencari baca buku gitu kada langsung namanya nah inti-inti dulu nang dicari tah nah bisa merangkum nang kayak tah nah itu dipelajari dulu ada di buku ini 10. Nah, dan di sini kita membicarakan ilmu tauhid. Nah, sebelum masuk ilmu tauhid kita ambil rangkuman tauhid dulu. Apa itu tauhid? Siapa nama ulah buku tauhid? Nah, dan inilah mabadi yang 10. Nah, ngarannya ilmu tauhid. Sebelum masuk ilmu tauhid, belajar dulu intisari buku kah? Nah, siapa yang belum? Opian kah? Nah, dia. Buku lagi bahari belum tamu lagi. Nah, ada enak. 3 ini bang sudah kita ini minggu kan bisa ilmu nang hanyar pulang maksud hanyar maksudnya tuh nih ilmu apa ngarannya tasawuf kita ini belum tasawuf lah sementara ini tauhid fikih hanya sementara nih tasawufnya belum lagi karena dalam seminggu minggu kan atau minggu yang akan datang kan tasawuf pulang masuk. Nah dia di sekolahan kita tuh ada belajar ilmu tasawuf ngarannya ilmu apa ilmu akhlak. Nah, tauhid bang, akidah, ada belajar akidah lah. Ada, bang, tasawuf bang, ada juga namanya ilmu akidah tapi digabung orang dan itu terpecah-pecah. Nah kalau ini dari 0 sampai ke atas itu, berurut lah. Kalau di sekolahan tuh terkadang kan berurut. Pertama dulu lah, mabadi 10 tadi pertama hat. Arti hatu definisi tauhid toh. Nah, apa itu ilmu tauhid? Yakni ta'rifnya ilmu tauhid yaitu ilmu dengan beberapa akaid. Akaid itu bisa simpul atau keyakinan-keyakinan. Jadi ilmu tauhid itu ilmu tentang beberapa keyakinan, simpulan gitu. Nah, yang dibangsakan agama yang terbit daripada beberapa dalil yang yakin. Nah, jadilah ilmu tauhid. Apa itu ilmu tauhid? Ilmu tentang keyakinan. Jadi kita ini belajar ilmu keyakinan, bukan gawian lah, bukan gawian. Sembahyang tuh keyakinan kah? Kada, itu adalah bahasa implikasi kan? Timbul daripada keyakinan. Kenapa yakin menjadi sembahyang? Karena yakin ada pacangan disembah gara-gara Allah lalu kita sembahyang.
Nah, jadi tauhid itu pungkalannya tak, yalah. Jadi ini mainnya bukan gerakan, bukan fisik, tapi adalah hati. Nah, keyakinan itu kan di hati oleh. Kenapa jadi pian datang ke sini? Karena yakin bila belajar sini karena dapat ilmu, yalah. Belajarnya ini fikih ngarannya. Tapi ada keyakinan yang datang sebelum fikih itu. Ulanglah, hadnya yakni ta'rifnya ilmu tauhid yaitu ilmu dengan beberapa akaid atau ilmu keyakinan yang dibangsakan agama, tapi keyakinan tentang agama kita yang terbit atau berasal dari beberapa dalil yang yakin. Nah, dalil itu katakanlah bisa dalil akli, bisa dalil nakli. Akli itu akal. Nah, jadi agama kita ini dibangun dengan akal yang sehat. Nah, misalnya kita nih yakin Tuhan itu wahid, yalah, wahid itu artinya apa? Esa tunggal. Nah, kalau agama lain mungkin kan sama kayak kita. Buahnya tuh lah Tuhan tuh banyak. Ada Tuhan bagian udara, ada Tuhan bagian di laut, macam Tuhan tuh. Padahal itu bagi kita adalah penjaga malaikat aja. Anak buah Tuhan ini, tadinya Tuhan kita. Ada bagian di darat, ada juga Tuhannya. Di langit bang, ada juga Tuhannya, penguasanya, namanya dewa-dewa. Nah, disembah juga itu tuh orangnya tuh. Kalau kita Tuhannya seekor aja. Nah, kalau secara akal Tuhan banyak, awan Tuhan satu itu bisa dibedakan tuh. Kalau penguasa itu maulah 2, 3 lah. Wajib penguasa itu 1. Kenapa ya? Kalau 2 mungkin bisa bersekutu. Bila orang bersekutu tanda orang lama. Orang kuat tuh kalau mau bakawan pasti seikong. Bila nyawa 2 walaupun harap bakawan kira kuat juga. Nah, tapi kalau 1 orang itu namanya penguasa tunggal. Nah, kalau mau bakawan lah. Kedua, maudhu'nya. Maudhu' itu bahasa kita pokok pembicaraannya. Nang dibicarakan apa? Nah, ilmu tauhid itu apa yang dibicarakan? Yakni bicaranya yaitu membicarakan akan zat Allah dan segala rasulnya daripada barang yang wajib bagi Allah, baginya itu maksudnya bagi Allah dan Rasul, dan yang mustahil dan yang harus. Jadi membicarakan tentang ketuhanan dan segala pesuruh-pesuruh Tuhan. Ini gawyak nang dipandirakan ini karena masalah ketuhanan, awan pesuruh-pesuruh Tuhan lah. Siapa pesuruh Tuhan? Nabi dan Rasul ya Allah, karena itu orang yang mengemban tentang keislaman. Nah, nang wajib apa itu wajib, karena apa mustahil apa harus. Kalau wajib dipikir lain lah, ini lain wajib dipikir lain haram tadi desir haram tadi dilolak. Wajib, mustahil, bahasa kita mustahil itu jadi bahasa apa ya? Bahasa Indonesia sudah. Kalau mustahil lah, tidak mungkin terjadi. Kalau harus tuh bisa terjadi, bisa kada. Kalau wajib bang, wajib itu wajib terjadi. Yalah mustahil kada mungkin terjadi. Kalau wajib terjadi. Kalau mustahil kada mungkin terjadi. Kalau harus bisa terjadi, bisa kada terjadi. Nah, itu memandirakan masalah Tuhan dan pesuruh-pesuruhnya karena. Jadi kayak apa sifat Tuhan lah yang kita sembahin, kayak apa gerang-gerangnya. Nah. Ketiga, wadaknya. Arti wadak itu penyusunnya atau nama ulahnya siapa. Nah, sebab ilmu tauhid ini walaupun bacaannya tauhidnya tidak pernah belajar di zaman Nabi lah. Kalau sekarang ini kan kita kenapa perlu belajar tauhid? Karena alasannya karena banyak keyakinan di dunia ini. Ada nang bujur, ada nang kada. Jadi belajar ilmu tauhid ini supaya keyakinan kita, akidah kita bujur berdasarkan Quran dan hadis dan pendapat ulama-ulama nang bujur. Nah, kada kawa sembarangan belajar supaya apa ya? Jangan kita tuh karena tak salah menyembah Allah. Nah, jadi gunanya tauhid ini supaya apa ya? Belajar ilmu tauhid ini nyaman apa jangan tak salah keyakinan kita. Iyalah.
Nah, siapa nama ulangnya pemulaan? Yaitu Abu Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Jadi dua ini ahli sunnah wal jamaah. Yang lain tuh tadi kita pakai. Apa ya? Karena akidahnya keyakinan tapi beda dengan apa? Sunnah wal jamaah dan Quran dan hadis. Ada apa nih perbedaan. Nah, yang kita pakai ini biasanya Hasan al-Ash'ari, Abu Hasan al-Ash'ari. Mungkin belajar dia adalah di keagamaan ada belajar lah. Di agama ada belajar lah. Tapi di keagamaannya belajar rasanya sejarahnya aja. Ada belajar keilmuannya ada, tapi belajar sejarahnya aja dan cara pemikiran buahnya nih. Nah, Abu Hasan al-Ash'ari itulah Sidin Ali bin Ismail bin Abi Bashar. Sidin itu lahir setelah Imam Syafi'i 50 tahun. Jadi Imam Syafi'i meninggal, Imam Syafi'i 50 tahun itu hanya lahir Sidin. Nah, Sidin ini pikirnya kalau tidak salah Syafi'iyah juga kalau tidak salah. Keempat, ismuhu, ngaran ilmunya apa? Di sini ngarannya ilmu tauhid. Ada lagi ngarannya ilmu sifat. Sifat di orang kampung aja ilmu sifat 20. Kenapa jadi 20? Karena 20 sifat, Bang. Mak 20 aja. Tuhan tuh 20-nya sedikitnya mana sifat Tuhan? 20 itu merangkum samanya. Nah, pokoknya sifat-sifat yang baik itu semuanya ampun Tuhan. Sifat-sifat yang kada baik, sifat-sifat yang mustahil itu tidak terjadi awan Tuhan. Jadi sifat yang baik-baik aja semuanya ampun Tuhan. Yalah. Cuma dirangkum menjadi 20 sifat. Kenapa jadi 20 sifat? Karena itu ujar Ustadz Abdul Samad 20 macam ini adalah persyaratan menjadi Tuhan. Jadi bila 20 ini kawa berada pada seorang kawa jadi Tuhan. Nah, ternyata manusia kada kawa jadi Tuhan. Salah satu di antaranya kada kawa jadi Tuhan manusia nih. Mukhalafatul ta'ala lil hawadisi. Mukhalafatu berlainan dengan makhluk. Nah, Tuhan itu lah ngaran ulang harap tuh kada beli sama awan yang ada. Misalnya desi hanya jadi Tuhan misalnya. Misalnya desi. Kenapa jadi kada kawan desi? Karena sama awan si Nadia. Nah, awan si marpuah sama juga. Masa jarang jadi Tuhan sama jarang marpuah? Kemana jadi Tuhan nih? Orangnya sama kayak aku berhidung bertangan berbetis. Nah kada kawan berarti belain. Tuhan tuh harus belain. Bila sama agama kita ini luar biasa memberikan persyaratan untuk jadi Tuhan. Misalnya kada sama awal manusia misalnya kayak siapa misalnya mempunyai kayak kayak si Munala. Tapi Munala sama aja kayak manusia juga sama lah. Misalnya belain kada kayak manusia juga bentuknya misalnya pamuasnya sedunia itu samanya. Tapi bagian lain ada sahanya bisa berhira manusia juga. Sekalinya Tuhan berhira bisa. Nah, saya Tuhan tak guring, tak kawal gitu. Bila Tuhan tak guring pasti mbak kurang. Nah, bakal lahir misalnya gara-gara tak guring mati. Kadawa berarti kita ngarannya ilmu sifat 20 dan ilmu akaid, ilmu keyakinan dan ilmu usuluddin aja. Fakultas usuluddin ada di UIN ada fakultas usuluddin. Berarti membicarakan tentang ilmu tauhid atau ilmu keyakinan. Ada juga artinya ilmu kalam. Wah, ilmu kalam kenapa jadi kalam? Karena banyak pandiran tentang masalah ilmu kalam. Kalimat fadluhu kelebihannya. Apa keutamaannya belajar ilmu tauhid nih? Ialah semulia ilmu. Nah, jadi kan berpahala belajarnya walaupun di sini kada paham ada apa. Misalnya di sini masih kita bakal membacanya jujur ada apa, tapi yang belajar itu berpahala deh. Luar biasa ya di sini ada mahadang Tuhan belajar lah. Tampun Bapak semalam masih ingat kan? Bapak itu belajar mulai kelas 4 ibtidaiyah. Tapi lagi beri ada malah jadinya kayak jiwa ilmu malah jadi di sekolahan di Pidaya itu dulu ada namanya tasus dini 3 hari seminggu, dalam seminggu itu 3 kali tempatnya di sanawiyah. Di sanawiyah itu ada juga di sanawiyah itu semalam sanawiyah itu dipakai kami pakai juga yang di musala di musala kita tuh sanawiyah lagi dari gitu
lagi bari sanawiyah wah ini diubah jadi jadi kantor awan jadi apa? Jadi tempat namanya tempat apa kan eta? Masalah di dulu tuh kelas 1 salah satu sanawiyah soal itu masih ingat berapa lagi hari. Oh, ini urusan hancur deh. Nah, pindah ke mana? Sanawiyah dan kami pertama manusia aja. Siswa yang pertama memasuki sanawiyah baru ya di yang itu bangunannya sadenya satu janyar nih sabuah janyar 1 2 3 kantor sebuting nang pahabisan tuh kantor tak nang banu kayak itu nang hadap ke sini. Nah itu kantor syuting kantor sini lah 3 buting kantornya sebenarnya di sini mas itu cabangnya hanyar lalu karena hanyar dihancur orang situ hanyar ubah kasih situ pulang lagi dari kami pertama tuh situ nama saya pemurahan sanawiyah tuh gambarnya masih ada gambarnya di atas tuh gambar lagi beheri kopiah hilang lagi nih. Nah tuh pemulaan foto tuh ada fotonya sana tuh. Tapi kami soalan tuh kalau sudah kelas 3 foto itu jadi sudah ada penambahan lokal deh. Masalah tuh kan ada belum lagi beheri kantor tuh gitu halus masih soalan tenang di pakar sana tuh lah. Nah tuh lagi beheri lah. Jadi keutamaannya belajar semulia ilmu karena ialah yang membedakan antara beberapa akaid keyakinan yang sahih yang bujur dan yang fasid yang salah. Fasid itu salah dan karena melepaskan kekal dalam api neraka. Nah, jadi gara-gara keyakinan inilah ini maaflah misalnya orang tuh keyakinan bujur walaupun orang tuh kada sembahyang pasek dia nyata tapi keyakinan bujur misalnya kalau pengen kada sembahyang aku kuler nah itu pasek tapi kalau pengen kada sembahyang tuh kada wajib lagi nah itu tuh kafir kan itu tuh nah, karena ini kada ma'ano mengremehkan syariat nah itu keyakinan tuh karena ada keyakinan tuh karena yang menyebabkan gara-gara kita menyambat itu keyakinan kita ini berubah. Nah jadi kayak apa keyakinan yang bujur maka ulama mengulahkan namanya ilmu tauhid supaya keyakinan kita ini benar menurut Quran dan hadis dan para ulama bukan sekadar sekadar ilham aja. Nah oleh karena itu Bapak berharaplah bila umpat pengajian belajar ilmu tauhid pakai buku nang muktamad. Nah, ini muktamad makanya muktamad tuh diijazahkan apalagi diijazahkan dipakai oleh semua orang yang muktamad seperti Anda mengakuinya. Adapun orang belajar maaflah belajar pinan apa nang babuncu-buncu tapi kitabnya atau kadang kalau dipertanggungjawabkan kayaknya gitu nih paling itu aja mahina benar orang belajar bagi kitab belajar uang belajar ilmu tauhid jar kena pasti ya orangnya jar kada ma'rifat belajar nyaman kita bebak bangun padahal hendak itu bayangin situ leh nyaman sini bayangin dingin dapat lah dapat tahu lah tuh nanti apa kepanasan nanti ya situ dia tutup bilang tuh tambah lagi yang bajunya nah habis akan lah ya nyaman sehat lah supaya sehat. Nah jadi belajar ilmu tauhid ini membedakan keyakinan yang bujur awan keyakinan yang ada bujur. Jadi perlu kita belajar keyakinan karena mungkin menemui karena lah namanya pencucian otak di IAIN maksudnya dulu di bubuhan yang apa yang ada beragama itu lapangannya etis itu karena mereka itu dengan akal pintarnya itu memutar balik kata supaya orang itu jangan beragama. Kenapa ya? Karena jadinya langkaya buan ad-dahri itu jangan beragama lagi bari karena kaum ad-dahri itu kaum etes nang kada kan mereka kada percaya dengan agama karena harus real semuanya. Bila kada real kada awal Tuhan tuh kan dengan real kalau dilihat soalnya Tuhan lah ada suah jadinya kayak pengkosaan Tuhan itu. Nah lalu ini apa mempengaruhi mahasiswa supaya belajar ideologi yang menjuruskan etis kada beragama namanya ini ngarannya PKI ya juga tuh. Nah kalau pikirnya PKI nya tuh PKI itu kan komunis bebas liberal liberal jadi supaya membedakan
keyakinan nang bujur awan keyakinan nang kada bujur karena bila belajar inilah karena tulah kemana kan ada tuh kan pembelajaran kayak ini jadi kita kawan membanding oh ini nang hajar orang datang berarti salah nih menurut ilmu kami nang belajar tuh kawan mun bapak kada bang besumurah bila ada pengajian bapak kada kau menerima otak dulu nah kenapa yuk beda dengan pembelajaran perguruan seorang kada 4 seorang walaupun orang tuh bisa nang ilmu sakti bisa baca tangguh kan bisa aja baca tangguh tuh pakai bantuan jin bisa yalah saktinya bisa tapi kayak nang bukan nang kada kawa di Karang Putih adalah keilmuan kita belajar keilmuan pak nah, nyaman deh empat sini di sini bukan lagi caranya begini nyaman deh tuh kayaknya asal jangan hujan nah sambil diminum lah yang keenam hukumnya nah yakni hukumnya ini menurut ilmu syariat menurut ilmu fikih apa hukum belajar ilmu tauhid hukumnya belajar wajib bila ada belajar berdosa nah, jadi bagus saya disiapin mulai sebelum balik ini sudah belajar deh kan belum balik kalau nah luar biasa biar deh karena bila sudah balik Hanifah lah Arifah kan belum balik kalau nah karena bila balik karena sudah ada ilmu tauhid di otak paham kada paham mudah-mudahan Allah memahamakan nah memahamakan itu lain bapak ini cuma mengajarkan nah memberi paham adalah Allah Subhanahu wa ta'ala tapi orang yang bersungguh-sungguh insya Allah karena diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu artinya belajar ternyata jadi hukumnya apa secara fikih wajib atas tiap-tiap mukallaf arti mukallaf itu balik dan bakal bila sudah balik yalah bakal wajib belajar ilmu tauhid laki-laki dan perempuan untuk mengetahuinya nah lakiannya belum ya mana air lakian kayak apa lakian kita mana malam Sabtu malam Ahadnya kalau bisa belum nah, karena kelas 6 barangnya diwajibkan mainan supaya 4 kegiatan keagamaan siang ada kawal lagi bang sepak bola deh pada dulu malam bersepak bola kalau antara maghrib isya lupa anak kebenaran karena cakar rumah gue panjang kan anak mau pesantren semalaman malam Ahad wajib malam di sini nah ahli ada juga katanya menggenyakan tapi bulan sekali atau tak bulan sekali gitu. Jadi sore Sabtu belajaran sampai malam sampai subuh hanya berikan malam di sini kegiatannya masalah sembahyang berjamaah kegiatannya karena mungkin tahsin belajaran apa ya pokoknya belajaran untuk kegiatan menunjang kasanawiyah atau kealiyah jadi sini kayak itu nah katanya Quran dulu itu awal ilmu yang kadang dipelajari di sekolah umum makanya kan kadang dipelajari di sekolah umum itu rencana tapi belum sedang tanggung pian sudah kira-kira nah ya benar nih karena itu rencana mudahan apa terlaksana mudah-mudahan ya. Nah langkah 7 pulang hukumnya jadi wajib lah jadi wajib belajar tuh naik nah pengawal kita siapa lagi bukan kelas 6 mana deh padanya kalau benernya deh kelas 6 sekolahnya berduanya ketigaannya si Linda sana garing kan lain nang Tegana si anak nah garing leh kasarnya leh tadi kada sekolah lah nah orang mengalir ke sana siapa juga alihnya mulai sadar kita gerak-gerak berarti kalau satu sekongannya penerus berdua sekongannya penerus bila pian kau membawa kita tuh kadang mencari anak buah kadang mencari masa tapi ini wajib dipadahkan nah bila pian membawa kawan seikong pian dapat 1 pahala bilanya turun dapat 2 pahala pian muat itu kalau membawa itu artinya ilmu bertambah artinya jadi seorang santai ya dapat 2 dah ibarat duit itu seorang dapat duit 10.000 gara-gara kawannya belajar 20.000 sehari nah, karena bertiga membawa kurang banyak seorang dapat berapa 30.000 iya 1.000 aja karena inya 4 kali bang nah jadi itu gunanya orang membawa kebaikan itu ngarannya bakambang seorang nah jadi kada salahnya tak SMS hari kita belajaran SMS datangan buahnya gara-gara PS datangnya 20.000 dapat duit dapat pahala
andai kata pahalanya itu berduit misalnya kayak itu. Nah itu gunanya membawa kawan. Bila membawa ada baik bang juga sama aja pak dosanya itu. Paling usang dapat nang ditampilin orang sekali, gara-gara buahnya 2 kali tampilin orang. Nah, itu kan dosanya itu juga. Jadi bawain yang baik-baik lah. Dan memang sulit makanya membawai apa ya hidayah itu orang-orang memang Allah kehendaki lah. Padahal orangnya berusaha dehnya. Kenapa kadang mau bingung juga. Dasar mungkin apa ya? Mungkin dasar keturunannya bisa juga, mungkin dasar apa nih lingkungannya bohong juga, atau mungkin keluarganya kada ada sih kalau mihak ya Allah. Tapi memang Allah memberi hidayah, awal ya Allah. Cuma ada beberapa faktor yang menyebabkannya bisa kasih. Nah, sampai 9 10 gitu. Siang masih lah, siang masih aja. Nyaman angin-anginnya lah. Tanya buka sih tuh. Kalau dibuka bang, ini kalau dibuka ini, syukurnya bang. Kalau dibuka, kalau dibuka ini nah, kalau dibuka bang. Sama tuh buahnya, arti buahnya tuh apa ya? Kesimpulan akhirnya, ya. Bila belajar tauhid, kesimpulan akhirnya apa? Ialah mengenal Allah yang dengan dia pengenalan mendapatkan keuntungan yang bahagia yang kekal. Bila pian belajar tauhid, kenal tuh siapa nang Tuhan. Berarti Tuhan tuh kayak apa lah? Benar lah. Ada kau itu ya kalau nang kita kata adalah sifat-sifat Tuhannya. Ada kawan mengatakan zat Tuhan tuh kada kawan. Ya lah. Nang kita kata itu apa ya? Keagungan Tuhan dan sifat-sifat Tuhan itu yang menyebabkan kita cinta oleh Allah dan akun menggawi nang menjauhkan larangannya. Jadi inti pembelajaran supaya kita kenal dengan Tuhan yang kita sembah. Pian kan lah. Pian misalnya tahu lah ular lah. Misalnya ada ular di pian nih. Pian nih tahu bang tuh. Kira-kira mau ada ular pecah matuk. Pian nih bagaimana kah atau buka kah? Kenapa jadi buka? Oh. Kalau kan mulai. Ini anunya kada anu di sini nih. Kada mana? Nah, aman. Ada lagi kipas angin kali kipas angin. Kipas angin kalah. Nah, kenapa jadi buka tadi? Ayo, kenapa jadi buka? Hah? Takutan lu pokoknya matok. Itu karena karena kenal dengan si ular. Misalnya ada kakanakan halus. Karena itu umurnya hanya 2 tahun hanya bisa berdiri. Atau juga mainannya. Nah, ada ular di muka tuh. Oh, jauh liuk-liuk. Nah, kira-kira nih kakak tuh lagi bila ada mainan di paragi kan dijauhi ke mainan. Paraginya kiranya mainan ular tadi ditangkapnya sanya pas dibatuknya mati kakak tadi. Nah, kenapa jadi nang wani ular tadi? Ini kada tahu bang. Nah sama tuh kita juga. Andai kata buat kita nih lah nih, mudah-mudahan aja pulang. Andai kata kita ini tahu mengenai awan Tuhan, kira-kira insya Allah jadi wali, waliyah. Tapi karena kenapa jadi tahu? Kenapa jadi bisa jadi wali? Karena ia tahu awan Tuhan bang. Tuhan tuh kayak gini tahu nya, insya Allah jadi waliyah bintang. Nah, tapi karena kita ini kurang pengetahuan awan Tuhan, lalu makanya dipanggil sampai yang pina mangulir. Kenapa jadi sampai mangulir? Tapi cinta akan awan Tuhan bang. Ala kadarnya awan Tuhan. Nah, jadi ala kadarnya juga sampai yang. Coba tuh orang-orang yang bujur-bujur sama arifan awan Tuhan tuh rumah. Sawat mulai jam Isya sampai subuh 2 rakaat kawas sampai yang. Mulai Isya sampai subuh 2 rakaat. Nah, kada berasa karena kenal awan Tuhan. Nah, itu gunanya belajar ilmu tauhid, iyalah. Atau misalnya kayaknya misalnya maaf lah, misalnya Maimunane hendak wala lakian karena Maimun. Kan mana lagi ya Maimun namanya. Anak benernya, kenapa jangan? Karena kenal awan Tuhan. Orangnya tampan, orangnya baik, orangnya sugih benar. Pokoknya orangnya segala-galanya. Selain orangnya baik, sugih, tampan, kaya lagi. Ini hendak on seorang pulang. Kenapa jadi hendak? Oh, karena ia tahu bang, ia sabar ini mempunyai kesempurnaan
nang pacarnya tadi. Ada juga kan misalnya marfu'ah pula, marfu'ah. Marfu'ahnya ada marfu'ah kan bilang kalau bilangnya marfu' yalah. Nah. Datang marfu'ah kayak gini. Dia hiraninya. Padahal nya kada bari hirani karena nya kada tahu padahal si marfu' tadi orangnya sugih. Orangnya apalagi mega malah tapi nya kada tapi mencintai bener karena nya kada tahu, Bang. Cuma tahu tuh. Nah, itu contoh keduniaan nah, apalagi orang kenal awan Tuhan ya lah. Bahkan orang tuh bila kenal awan Tuhan tuh apa aja yang diberikan Tuhan awan inya rela inya semenyaan. Terkadang orang kenal orang makrifat awan Tuhan tuh ada yang diberi Tuhan tuh kasugihan terimanya kita nih kata jauh sugih lah. Tapi ada orang makrifat orang wali itu dianggap Tuhan jadi namanya dia orang miskin terimanya juga kenapa ya? Karenanya yakin Tuhan tuh kadang menyanyiakan aku jadinya. Nah, adik kita nih bila sugih berarti Allah peduli anakku. Bila kada sugih aku nih berarti kada peduli anakku Tuhan. Padahal kada kayak itu semua apa ya? Allah memberikan takdir awan inya ujian. Ada 8. Nah, cukup lah ya Allah. Nah, mudah-mudahan karena sampai 10 kita beri 3 pulang ya Allah. Mudah-mudahan kita pelajari menjadi yang bermanfaat. Sekali lagi mudah-mudahan yang belajar tauhid kita mengenal Allah SWT hingga ibadah kita ialah kegiatan-kegiatan kita didorong dengan cinta dan kenal dengan Allah SWT hingga ibadah kita menjadi lebih khusyuk, lebih sempurna dan lebih baik segalanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan topik kepada kita untuk dapat mempelajari ilmu agama, diberikan kesehatan, keafiatan dan umur yang panjang serta waktu yang berberkah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina man Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah la quwwata illa billah. Bilang HP, Bang. Ambil bukan kada bajunya sambil belajar. Nya anu juga kada diberi orang juga sambil anu. Bawahnya sambil belajarnya anu. Karenanya bisa insyaallah. Bapak lagi bari Pang kada bisa juga. Mulai kelas 4 lagi beri masa membaca ada bisa juga karena bisa insyaallah. Anak lagi kades ya itu boleh minum lagi ya kelebihan juga jam Bang anginnya bener lih terus bener asa dingin arena. Tinggi sama-sama berilaan. Mudahan sehat. Fatihah.